परम दयाल परम प्रेम ठाकुर अनुकूल चंद्र चरण तले मोर कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्या जगतजननी लक्ष्मी माँ चरण तले कोटि कोटि प्रणाम। जुगाचार्य श्री श्री बड़दा चरण तले मोर कोटि कोटि प्रणाम। अधुना आचार्य देव चरण तले मोर कोटि कोटि प्रणाम। आज गोटे छोटिया प्रयास करिछि परम दयाल को अनुसरण अनुशीलन अनुशासन भितर दे मनीष जदि गति करे ताहले से गोटे भल मनीष रूपांतरित हो पार। तेणु आज मोर आलोचना भितर देकरी प्रभुंकर कथा कियदंश आपण मान पाखे परिवेशन करने चाहूँगी। अर्थात मनीष बंचा आ बढ़ा सब चाहे मनीषर गोटे इच्छा मनीषर गोटे आकांक्षा से भलरे बंचब आ भलरे बढ़। ये जो भलरे बंचब भलरे बढ़ ये जो सत रास्तार जीव सत अर्थ होची अस्तित्व। अस्तित्व चाहे सबुबले प्रसारण अर्थात आनंद। तेणु साधारण अर्थरे कह जाइथिबा साधुसंग करिबा बा साधुसंग करिकरी निजे भल मनीषटी हेबा मनीष एटा भावे। किंतु साधु संग करने अर्थ प्रार्थना प्रवचन इत्यादि जदि जोगयुक्त से हुए सेटा सत्संग नुहे बरं विवर्धन पथरे अग्रसर हेबार क्रमागत सचेतनशीलता होची सत्संग। ठाकुर कहले सतरे संयुक्तिर सहित तद्गति संपन्न व्यक्ति जो माने से माने सत्संगी सेमानकर मिलन स्थल है सत्संग। सत्संग होची गोटे मनीष तैयारी कारखाना मैन मेकिंग प्रोजेक्ट। आपण माने जानी थिबे जितेबले आज सबुठारु मनीष एते खराब दिगरे जाउची मनीष एते खराब होबा पाई सब प्रयास करुची कि मन भितर गोटे केतेबले आसेना जे गोटे भल मनीष हेबी भल रास्तार जीवी। तेणु ये भल मनीष हेबी भल रास्तार मु जीवी ए पाई जड़े पथ प्रदर्शक जनकर आवश्यकता ही थाए। पथ प्रदर्शक जदि न थाए ताहले से गोटे भल मनीष हो पारिबो नाही। तेणु से पाई दरकार जीवंत आदर्श निर्भुल मनीष। से जदि जड़े निर्भुल मनीष को अनुसरण करिक चले ताहले से गोटे भल मनीष हम। आपण माने गोटे चिंता जदि करिवे जिते गाई चिररु क्षीरटा बाहर गाई चिररु जिते क्षीरटा बाहर से ठीक थाए। जिते यही मनीष हाथ को से क्षीरटा आसे सेटा भेजाल हो जाए। मनीष कौन करे ना ता भीतर किसी पानी मिसई दिए परवर्ती पर्यायर से नष्ट हो जाए। प्रतिटी जिनिस स्थितावस्था थिबा समय से ठीक थाए। जिते मनीष हाथ बाजे बा मनीष पाख जिते से आसे सी से भेजाल हो जाए। तेणु गोटे प्रश्न मनीषर आसे सब बेले आम भीतर से प्रश्नटा आसिया दरकार ए भेजार करे किए ये जो गाईर क्षीरटा भेजार कला किए भेजाल होइछि किए भेजाल होइछि मनीष जोटी तार हाथ बाजिला सेटा भेजाल है। तेणु परम दयाल ठाकुर ए मनीष मान को नहीं स्वप्न देखिले। ठाकुर कहले जदि गोटे मनीष को निर्माण कर दिया जाए गोटे मनीष को जदि भल मनीष रूपांतरित कर दिया जाए ताहले देश सुधरी जीव। ठाकुर से कही गोटे मनीष पाई मु गोटे साम्राज्य मध्य त्याग कर दे पारे। से दिन देशबंधु चित्तरंजन दास ठाकुर को दर्शन करने कतिपय भक्तों सहित पावन आश्रम को जाई थांती। आश्रम बसी ठाकुर सहित नाना प्रकार आलाप आलोचना चली थाए। देश किपरि स्वाधीन हेबो एई विषय रे चित्तरंजन दास ठाकुर सहित आलोचना करुले। ठाकुर कहले दासदा आपण जेबे ये आश्रम रे आउ किछि दिन रही जाते मते भल लगता एवं किछि आपण देश स्वाधीन करिवार
ଟୁକ୍ଟା ପାଆନ୍ତେ। ସେଦିନ ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ କହିଲେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଛି, ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି, ଯେଉଁ ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ, ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଯାଏ, ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଦିନ ବିତେଇ ଦିଏ, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଯେଉଁ କେତେଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ସଂଗଠନଟା କରିଛି ବା ଦଳ ଗଠନ କରିଛି ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ସେମାନେ ବଦଳିଯିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ମୋ କଥା ମାନିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ମୋର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ମୋର ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବାର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁଁ ରଖିଛି ସେଇଟା ପଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ, ଦେଶ ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଦିନ ଠାକୁର ହସି ହସି କହିଲେ, ଦାସଦା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ, ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଦିନ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଯିବା, ଏଇ ବ୍ୟବଧାନରେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକ ଏକାଠି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଆସିବ, ସେମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ, ତେବେ ତୁମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛ, ଏ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଏଇ ଦେଶଟାକୁ କାହା ହାତରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ? ଆପଣ ତ ଆଉ ସବୁଦିନେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ବଞ୍ଚିକି ରହିନଥିବେ। ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ଭୂଖଣ୍ଡ ଭାରତକୁ ଏକାଠି ରଖିବ କିଏ? ଯଦି ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକ ଦାସଦାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଏକାଠି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ରଖିବ କିଏ? ସେତେବେଳେ ଦାସଦା ନିର୍ବାକ ନୟନରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଲେ, ଆପଣ ଆଗେ ମଣିଷ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଗେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ହଜାର ହଜାର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି ହୋଇପାରିବେ। ଯଦି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତିଆରି ହୋଇପାରିବେ, ଆଉ ସେଇମାନେ ହିଁ ଦେଶକୁ, ଏହି ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଲେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ମେକିଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ମଣିଷଟାକୁ ଆସେ, କାହିଁକି ଆସିବ ମଣିଷ? ଦୀକ୍ଷା ନେବ କାହିଁକି? ଦୀକ୍ଷାର ପ୍ରୟୋଜନ କ'ଣ? ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଦୀକ୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପଚାରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ଷୋଭ, ସେ ଭଲରେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ହେଉ, ପୁଅ ବାପ ସମ୍ପର୍କ ହେଉ, ମା ଝିଅ ସମ୍ପର୍କ ହେଉ, କେହି ଭଲରେ ନାହାନ୍ତି। ପରିବାର ଭଲ ନାହିଁ, ସମାଜ ଭଲ ନାହିଁ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଭଲ ନାହିଁ, ପରିବେଶ ଭଲ ନାହିଁ। ତେବେ ଭଲଟା ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ଭଲର ସନ୍ଧାନ ଦେବ କିଏ? ଭଲର ସନ୍ଧାନ କର୍ତ୍ତା କିଏ? ସେଥିପାଇଁ ବିବର୍ତ୍ତନବାଦରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସନ୍ତି। ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବିବର୍ତ୍ତିତ ଅବତାର। ମଣିଷ ପରି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସିବାର କାରଣ ହେଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସେ ଆସନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳି। ରାମ, କୃଷ୍ଣ, ଯୀଶୁ, ମହମ୍ମଦ, ରସୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଆସିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ଥିଲା ସେ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଠାକୁର ପଦ୍ମା ନଦୀ କୂଳରେ ବସିଥାନ୍ତି, ପାଖରେ ଥାନ୍ତି ନଫର ଘୋଷ, କାଳ କେହି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସିବ। ସେ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ। ସେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ବାଦ ଦେଇ ରହିପାରୁନଥିଲେ। ମଣିଷ ହେଉଛି ମୋର ଜୀବନ, ମଣିଷ ହେଉଛି ମୋର ସମ୍ପଦ, ମଣିଷ ହେଉଛି ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ। ଗୋଟିଏ ମଣିଷକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଯାହା ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ତ୍ୟାଗ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମଣିଷକୁ ଭଲ ମଣିଷରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ମଣିଷକୁ ଦିବ୍ୟ ମାନବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି କତିପୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ଚାଲିଛି। ଭାରତବର୍ଷର ଜଣେ ମହାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ, ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପରିଜା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ହଠାତ୍ କହୁଛନ୍ତି, ପରିଜାଦା। ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପରିଜାକୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ପରିଜାଦା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି।
ପରିଜାଦା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ତାର ଉତ୍ତର ଆପଣ ଦେବେ। ସମସ୍ତେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ଯେ ପରିଜାଦାଙ୍କୁ ଠାକୁର କି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ଠାକୁର କ'ଣ ପଚାରିବେ। ପୃଥିବୀର ଜଣେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବିଶିଷ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ କି ପ୍ରଶ୍ନ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପରିଜାଦା ଆପଣ କହିପାରିବେ ମଞ୍ଜିରୁ କିପରି ଗଛ ହୁଏ, ମଞ୍ଜିରୁ କେମିତି ଗଜା ହୁଏ, ମଞ୍ଜିରୁ ଗଜା ହେଇ କେମିତି ଗଛ ବାହାରେ। ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ଦାସ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମଞ୍ଜିଟାକୁ ମାଟିରେ ପୋତି ଦେଲେ ଗଛ ବାହାରେ। ଠାକୁର ହସିଲେ। ହଠାତ୍ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟା, 5-7 ବର୍ଷର ପିଲାଟା ବୁଲୁଥିଲା। ତା ଡାକିଲେ, କହିଲେ, ଏଇ ବାବା ଏଠିକା, କହ ତ ମଞ୍ଜିରୁ କେମିତି ଗଛଟା ବାହାରେ। ସେଇ ଯେଉଁ ନେଙ୍ଗଳା ପିଲାଟି, ଛୋଟିଆ ପିଲାଟି, ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହିଲା, ଠାକୁର ଏ ମଞ୍ଜିଟାକୁ ଯଦି ମାଟିରେ ପୋତି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ବାହାରେ। ଠାକୁର ହସି ହସି ନିଜ ଜଙ୍ଘରେ ହାତ ବାଡ଼େଇକିରି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପରିଜାଦା କହୁଛନ୍ତି, ପରିଜାଦା ମାଟିରେ ପଡ଼ିଲେ ମଞ୍ଜିଟା ଗଛ ହେବ। ଲଙ୍ଗଳା ପିଲାଟା ମଧ୍ୟ କହିଲା, ମାଟିରେ ପଡ଼ିଲେ ସେଟା ଗଛ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛ ହେବ, ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ ମାଟିରେ ପୋତିଲେ ଗଛ ହେବ, ଛୋଟିଆ ପିଲାଟା ମଧ୍ୟ କହିଲା ତାର ଉତ୍ତରରେ ମାଟିରେ ପୋତିଲେ ଗଛ ହେବ। ସେଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସମାନ, ଏଥିରେ ତଫାତ୍ କ'ଣ? କେହି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛଟା ଉଠିଲା ମାଟିରେ ପୋତିଲା ପରେ, ଠାକୁର କହିଲେ, ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦାଦା ମଞ୍ଜିରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ରୋଟେନ୍ସି ଅଛି। ମଞ୍ଜି ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ରୋଟେନ୍ସି ଅଛି। ମଞ୍ଜି ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆଉ ଏ ଶକ୍ତି ଯଦି ମାଟି ସହିତ ନ ମିଶେ ତାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ମଞ୍ଜି ଭିତରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ କଥା। ଯଦି ମାଟିରେ ନ ପଡ଼େ, ଯଦି ମଞ୍ଜିଟା ମାଟିରେ ନ ପଡ଼ି ପଥରରେ ପଡ଼େ ତାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଠାକୁର କହିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭିତରେ ଅଫୁରନ୍ତ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଠାକୁର କହିଲେ, ୟୋର ହାର୍ଟ ଇଜ୍ ଦି ଷ୍ଟୋର ଅଫ୍ ଅନକମନ୍ ପାୱାର। ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ନହେଲେ ସବୁ ବେକାର ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ମାଟିରେ ପଡ଼େ ବିରାଟ ଦ୍ରୁମ ହେବ। ଆଉ ସେଇଭଳି ମଣିଷ ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ। ସେଥିରେ ଯେଉଁ ବିରାଟ ବଡ଼ ଦ୍ରୁମ ହେବ, ବିରାଟ ବଡ଼ ଗଛ ହେବ, ସେଥିରେ କେତେ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ, କେତେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସେଥିରେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ଏବଂ କେତେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସେଥିରେ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯଦି ମାଟିରେ ପଡ଼େ ବିରାଟ ଦ୍ରୁମ ହୋଇଯିବ, ଗୋଟେ ବିରାଟ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ। ମଣିଷ ଯେବେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଆସେ ବା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯଦି ଦର୍ଶନ ନ କରେ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧରି ଯଦି ନ ଚାଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଦି ନ ଆସେ, ଦିଅ ଦେବତା ଯଦି ସେ ନ ମାନେ, ତେବେ ସେ ମାଟି ସହ ନ ମିଶିଲେ ତାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ବିଧ୍ୱସ୍ତ ଯେମିତି ହେଇଯାଏ। ସେଇଭଳି ମଣିଷ ଜଣେ ଯଦି ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶ ପାଖକୁ ନ ଆସେ, ମଣିଷ ଯଦି ଜଣେ ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶ ପାଖକୁ ନ ଆସେ ବା ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଯଦି ଗ୍ରହଣ ନ କରେ, ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଗୁରୁଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ତା ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାର ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। ଠାକୁରଙ୍କ ହଜାର ହଜାର ଉଦାହରଣ ଅଛି। ସେ ହେଲେ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ, ଲିଭିଂ ଆଇଡ଼ିଆଲ। ଆଦର୍ଶ ଦୀକ୍ଷା ଆଣେ ଅନୁରାଗ, ଅନୁରାଗ ଆଣେ ବୃତ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ବୃତ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଣେ ଧୃତି, ଧୃତି ଆଣେ ସହାନୁଭୂତି, ସହାନୁଭୂତି ଆଣେ ସଂହତି, ସଂଗତି ଆଣେ ଶକ୍ତି, ଶକ୍ତି ଆଣେ ସମର୍ଦ୍ଧନା, ଆଉ ଧୃତି ଆଣେ ପ୍ରଣିଧାନ, ପ୍ରଣିଧାନରୁ ହିଁ ଆସେ ସମାଧି, ପୁଣି ସମାଧିରୁ ହିଁ ଆସେ କୈବଲ୍ୟ, ତୃଷ୍ଣାର ଏକାନ୍ତ ନିର୍ମାଣ, ମହାଚେତନ ସମୁତ୍ଥାନ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଂ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଂ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଂ।